Okay, welcome back for the next lecture of the engineering mechanics. We are discussing about the numericals related to the coplanar non-concurrent force system and concurrent force system. They're finding their resultant and the moment at various points and the location of resultant with respect to the different points. Okay, so with respect to the same, now we'll go for this example. It was asked in December 9 for 8 marks. Okay, what they had given us, that a bracket is subjected to a 3 forces and a couple as shown in a figure. Determine magnitude, direction and the line of action of the resultant. ओके, जिथे काय केलं आपल्याला, हे एक ब्रॅकेट आहे, इथं कोणतं ब्रॅकेट आहे, ए बी असा हॉरिझॉन्टल बार आहे, त्याला इथून वरती बरोबर 3 मीटर वरून वरती एक असा व्हर्टिकल आर्म आहे 0.6 मीटरचा, तिथं 400 न्यूटन फोर्स इन्क्लाइन 45 डिग्रीने ऍक्ट होतो. त्याच ब्रॅकेट वरती ए बी वरती इथून पुढच्या साईडला म्हणजे बी कडच्या साईडला अँटी क्लॉकवाइज कपल मुवमेंट, सॉरी क्लॉकवाइज कपल मुवमेंट दिली 50 न्यूटन मीटरची आहे. ओके, आणि बी पासून हा पोर्शन खाली एक्सटेंडेड आहे, आपण त्याला नाव देऊयात नंतर ना, ए बी सी डी असं नाव देऊयात. ओके, हा 1 मीटर डिस्टन्सचा पुन्हा एक आर्म खाली आहे आणि त्याला 30 डिग्रीने 150 न्यूटन एवढा फोर्स ऍक्ट होतोय. ओके, टोटल डिस्टन्स जे आहे ब्रॅकेटचं ए ते बी त्या हॉरिझॉन्टल इज 6 मीटर्स. Okay, and then from A to this point is a 3 meters. It means the remaining is also a 3 meters. Okay, and what they asked to calculate the magnitude, direction and line of action of the resultant. Magnitude of resultant we have to calculate by summation fx and fy. Its a direction we have to calculate by alpha is equals to tan inverse summation fy by fx, and line of action, that is a dx bar and y bar, we have to find out. But they had not mentioned here, that is from which point we have to go for the dx bar and y bar. So we'll decide now from which point we have to go for. Okay, so we'll go with respect to the point A. With respect to the A, we'll calculate the dx bar and y bar. It is a line of action of a resultant. Okay, have you taken this example? Yes, sir. Okay, now I would like to go for that example. So this is the data which is given to us related to this bracket. So A, B is a given names. C, D and E we have added one. आपण C, D आणि E ही 3 नावं एक्स्ट्रा दिलेली आहेत. त्यांनी विचारले का आपल्याला, तर पहिल्या फेज मध्ये रिझल्टंट R विचारलेला आहे, त्याची डिरेक्शन म्हणजे अल्फा विचारलेला आहे, आणि त्याचं लाईन ऑफ ऍक्शन म्हणजेच डी एक्स बार आणि वाय बार विचारलेले आहेत. तर आपण काय कन्सिडर करतोय, तर डी एक्स बार आणि वाय बार हे पॉइंट ए पासून आपण कन्सिडर करणार आहे. म्हणजे त्याची जी लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे ती ए पासून किती अंतरावरती शॉर्टेस्ट डिस्टन्स डी ला असेल, एक्स ऍक्सिसला असेल आणि वाय ऍक्सिस असेल, हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर इथं 3 फोर्सेस आहेत, 200 न्यूटन, 400 न्यूटन अँड 150 न्यूटन, बरोबर, आणि एक कपल मोमेंट आहे 50 न्यूटन मीटर वालं. तर सुरुवातीला आपण काय करूया, फर्स्टली विल गो फॉर द रिझल्टंट. पहिला आपण रिझल्टंट काढूया. ओके, आता रिझल्टंट आर साठीचा फॉर्म्युला पहिला लिहून घेऊया. सो वी नो resultant R is equals to, what is the equation? Summation root of summation fx square plus fy square. R is equals to under root summation of forces along the x-axis square plus summation of the forces along the y-axis square. Okay, and alpha is equals to tan inverse summation of fx fy by summation of fx. Summation of fy by summation of forces along the x-axis. Okay, this is the equations. Now for getting either R or the alpha, we'll require to have both summation fy and summation fx. Okay, आता मी डायरेक्टली फोर्सेसला रिझॉल्व्ह करणार, आता मी सेपरेट रिझॉल्व्ह करणार नाहीये कोणालाच. जमेल ना डायरेक्टली आता? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो. सो पहिला काय घ्यायचं सांगा, समेशन fy घ्यायची की समेशन fx घ्यायचं? समेशन कोणतं घ्यायचं सांगा? fx. ओके, चलो. सो कन्सिडर समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉंग द एक्स ऍक्सिस. 200 न्यूटन येणार का? नाही. नाही येणार, म्हणजे त्याचा काय प्रश्न आहे. आता 400 न्यूटन हा फोर्स इन्क्लाइन आहे, बरोबर. Yes, sir. त्याचे 2 कंपोनंट असणार, एक असणार एक्स कंपोनंट, दुसरा असणार वाय कंपोनंट, बरोबर. वाय कंपोनंट हा व्हर्टिकली अपवर्ड असेल असं. जस्ट मिनिट, आय विल गो फॉर दॅट. यू कॅन ऑल्सो शो देअर इन
हा असेल त्याचा वाय कॉम्पोनंट. ओके, आणि हा असेल त्याचा एक्स कॉम्पोनंट. दिस विल बी द एफ वाय अँड दिस विल बी द एफ एक्स. तर आपल्याला काय पाहिजे आहे, एक्स कॉम्पोनंट पाहिजे, म्हणजे हा कॉम्पोनंट पाहिजे. तो प्लस येईल की मायनस येईल? मायनस minus मायनस 400 कॉस ऑफ 45. झेपलं ना, मी डायरेक्टली घेतलंय, याला रिझॉल्व्ह केला इथं. याचा लेफ्ट साइड चाललाय कॉम्पोनंट एक्स वाला, म्हणून तो मायनस झाला. अँगल एक्स एक्सिस बरोबर आहे 45, म्हणून मायनस 400 कॉस 45 घेतला. ओके, तर पुढचा 50 न्यूटन मीटर कपल येणार का समेशन एफेक्स मध्ये? नाही येणार. आता पुढचा शिल्लक कोण राहिला? हा 150 न्यूटन राहिला. येस सर. हा इन्क्लाइन आहे, म्हणजे याचे पुन्हा दोन कंपाऊंड असतील. एक असेल तुमचा एक्स कॉम्पोनंट, तो असेल या साईडला जाणार. मी याला पुन्हा एकदा एफ एक्स असं लिहितो, आणि याचा वाय कॉम्पोनंट जो असेल तो व्हर्टिकली डाऊनवर्ड वाला असेल, एफ वाय वाला. ओके, मग याचा एफ एक्स कॉम्पोनंट जो असेल तो 150 कॉस 30 असेल, बरोबर ना? मग तो प्लस की मायनस? minus सो मायनस 150 कॉस ऑफ 45. कळालं काय केलं ते? 30 डिग्री एक्झॅक्टली. 150 कॉस ऑफ 30 डिग्रीज. कळालं इथपर्यंत? येस सर. हा, Yes, sir. डायरेक्टली व्हॅल्यू सांगा मला, किती तो समेशन एफेक्सचं? -1 -35 मायनस 35 पॉइंट की 35 येत आहे? नाही सर, -412.74. नाही सर, मायनस हे पहा, 412.7. हे मायनस 400 कॉस 45 आहे, मायनस 150 कॉस 30 आहे, बरोबर? So how much? So how much magnitude you are getting from minus? -400. मायनस -412.74 412.7. 0.74 न्यूटन्स, बरोबर ना? येस सर. Okay. So minus 412.74 Newton. That is the summation fx. Now we have to go for summation of forces along the y y-axis. So summation fy is equals to first one 200 येणार का आता? 200. Yes, Plus sir. plus की minus? प्लस plus Plus. I would like to write here 200 as a plus. Then y component of this 400 460. plus की minus? plus प्लस Plus Plus येणार, vertically upward चाललाय. So plus 400 sine of 45. What about its y component? minus 115. minus Minus 150 sine Sine of 30. 30. Okay. So therefore, now tell me the magnitude for summation fy. Therefore, summation forces along the y-axis is equals to 407.84. 407.8. 407.84. 0.84 न्यूटन. बरोबर आहे का? चेक करा. 407.84 न्यूटन. Yes, sir. yes sir पॉझिटिव्ह ना? yes sir Yes, sir. Okay, so now go for the resultant. Therefore, R is equals to root of summation fx square. Fx is a 412.74. It's a square plus Fy is a 407.84. It's a square. Both are in a root. So R is equals to tell me directly value for R. 16833.88. नाही मला रूट काढून सांगा, डायरेक्टली व्हॅल्यू सांगा R ची. आता रूट काढूनच आहे सर. 168. 168.33 एवढं नाही येणार बरोबर. 412 आणि 407 चा वर्ग. ओके, चलो चलो. हा किती? 168 331.88. नाही यार, एवढं नाही येणार व्हॅल्यू. सर चेक करा बरं.
4 येतंय. 580.24. हा सर 580.24. 580.24. 582.84 ना. 0.80. 80.24. हा now tell me. 58 0.24. 0.24 newtons. Please check it. Yes, sir. Right. बरोबर आहे ना. आणि रूट मध्ये सांगा बरं व्हॅल्यू किती येते. 336687.77. 366687.77. Yes sir. बघा चेक करा. बरोबर आहे का बघा आर. Yes sir. Okay. Yes, sir. Now go for alpha. Therefore, alpha is equals to tan inverse mod of summation fy. Fy is 407.84 na? Divided by summation fx is 412.74. Therefore, alpha is equals to tan inverse of 44.60. 44.64. 70. 44. 65 sir. 65. Here, what is the value? That's a ratio किती येतो? 0.9881. 9891. 81. 0.981. 0.9881. 9881. 9881. बघा चेक करा बरोबर आहे का. Yes. Yes, sir. इथपर्यंत समजले सर्वांना काय केलं काय नाही केलं ते. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is all of you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Now, okay. Now the next step is we have to find out the line of action of a resultant with respect to point A. A पासून आपल्याला रिझल्टंट R चं लाईन ऑफ ऍक्शन म्हणजे त्याचं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स D, एक्स इंटरसेप्ट एक्स बार आणि वाय इंटरसेप्ट वाय बार काढायचा आहे. मग जर का या गोष्टी काढायच्या असतील तर आपल्याला पहिल्या स्टेप मध्ये काय करावं लागतं रे. Movement. At A. मोमेंट ऍट ए घ्यावं लागेल. ओके सो राईट आउट बिलो दॅट खाली लिहून काय देतो. फॉर लाईन ऑफ ऍक्शन of resultant from A taking moment at A. मोमेंट कोणाची घेतो आपण. सर्व फोर्सेसची मोमेंट घेणार आहोत. ओके का बरं ए लाच घेतो आपण कारण आपल्याला त्यांनी काय विचारले की लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे ती आपल्याला त्यांनी याची विचारली कोणाची रिझल्टंटची कुठून विचारली आहे तर पॉइंट ए पासून विचारलेली आहे. ओके सो दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू टेक द मोमेंट ऍट पॉइंट ए. ओके सो नेक्स्ट लाइन. Therefore, summation moment of all the forces at point A is equals to. आपल्याला मोमेंट काढायचंय सर्वांचं. मला सांगा मोमेंट झिरो कोणाचं होईल रे. 200 न्यूटन्स. किती न्यूटनचा. 200. 200 न्यूटनचं A point. मोमेंट ऍट पॉइंट ए ला झिरो होणार कारण त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन ही ए मधनं पास होती. पास होते. मी डायरेक्टली घेतो इथं पहिला
200 इंटू 0. 0 का लिहिला? कारण त्याचं जे लाईन ऑफ ऍक्शन आहे ते मोमेंट सेंटर म्हणजे ए मधनं पास पास होते. नेक्स्ट फोर्स कोणता घेऊया सांगा? 400. 400. 400. ओके, तर 400 हा फोर्स इन्क्लाइन आहे. याचं लाईन ऑफ ऍक्शन हे मोमेंट सेंटर मधून म्हणजे ए मधून पास होत नाहीये, म्हणजे तो 100% ब्रॅकेटला रोटेट करणार आहे. आता 400चं रोटेशन चेक करताना हा फोर्स इन्क्लाइन असल्यामुळे आपण 400 न्यूटनचं करणार नाहीये, चेक करणार नाही. मग कुणाचं करणार? त्याच्या कॉम्पोनंटचं करणार, म्हणजे त्याला आपण रिझॉल्व्ह करणार. आणि कुठं रिझॉल्व्ह करणार? तर आपण तो जिथं बॉडीवरती ऍक्ट होतोय तिथं, म्हणजे आपण पॉइंट डी ला त्याला रिझॉल्व्ह करणार. कारण याला खाली जर का आपण घेतला तर याचं लाईन ऑफ ऍक्शन कुठं कट करेल आपल्याला माहित नाहीये, बरोबर. त्याच्यामुळे आपण त्याला डी ह्या पॉइंटला रिझॉल्व्ह करणार. रिझॉल्व्ह केल्यानंतर ना याचे दोन कॉम्पोनंट होतात. एक म्हणजे समेशन एफ वाय व्हर्टिकल वाला, सॉरी वाय कंपोनंट फोर्सचा एफ वाय, आणि दुसरा म्हणजे एक्स कंपोनंट फोर्सचा एफ एक्स, तो हॉरिझॉन्टल असणार आहे. It means that now we are going to take the moment of the y component, that is the Fy of a 400 Newton, and x component of the force, that is Fx, at point A by resolving that 400 Newton at point D. कळालं? येस सर. मग आता मला सांगा, एक्स कॉम्पोनंट Fx असेल किंवा वाय कॉम्पोनंट Fy असेल 400 न्यूटनचा, तो मोमेंट सेंटर ए मधनं पास होतोय का? नाही. नाही. मग आता आपल्याला रोटेशन घ्यायचं आहे. आता पहिलं कोणाचं घ्यायचं मोमेंट सांगा? एक्सचं घेऊयात की वायचं घेऊयात? एक्सच. एक्सचं घेऊयात. ओके, आता एक्सचं मोमेंट घ्यायचं म्हटलं तर एक्स हा कॉम्पोनंट आपला हॉरिझॉन्टल आहे, बरोबर. येस सर. पेन कसा पकडणार? वर्टिकल. व्हर्टिकल, अगदी बरोबर. फोर्स हा आपल्या पॉइंट ए, म्हणजे इथं पॉइंट ए समजूया आपण, या पॉइंट ए पासून वरच्या अंतरावरती कुठेतरी काहीतरी अंतरावरती आहे. पॉइंट ए ला पेन पकडला, फोर्स इकडून यायला लागलाय, राईट कडून यायला लागला, लेफ्ट कडे चालला. कसा फिरला पेन? क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? अँटी क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज. म्हणजे प्लस येणार की मायनस येणार रे? मायनस. मायनस. सो आय वुड लाईक टू राईट मायनस, त्याचा एक्स कंपोनेंट म्हणून डायरेक्टली लिहितो त्याला मी, 400 कॉस ऑफ 45, हा त्याचा एक्स कंपोनेंट आहे, बरोबर. इनटू त्याचं डिस्टन्स परपेंडिक्युलर पाहिजे. तर कंपोनेंट हा हॉरिझॉन्टल आहे, म्हणजे त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कसं असेल रे? वर्टिकल. व्हर्टिकल. मग किती असेल ते? 0.6 मीटर. 0.6 मीटर आपल्याला दिलेलं आहे, 0.3. बरोबर का? 0.6 मीटर हे डिस्टन्स आपल्याला दिलेलं आहे, सीडी एवढं. सो मी डायरेक्टली त्याचं मॅग्निट्यूड लिहितो 0.6. सर्वांना समजलं एक्सचं मोमेंट कसं घेतलं ते? येस सर. तर पुढचा आहे तो आपला कंपोनंट वाय. वाय हा कंपोनंट व्हर्टिकल आहे, बरोबर, असा वरती चाललेला आहे. ए पॉइंटला पकडा आणि फोर्स इकडे लावा, बरं बघा कसं फिरवतोय त्याला, क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? अँटी क्लॉकवाईज. So it is once again a negative. Okay, y component आहे, so it will be sine component, so that is a 400 sine of 45 into the component vertical आहे, म्हणजे त्याचं डिस्टन्स कसं असेल रे? हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल. म्हणजे किती दिलेलं आहे आपल्याला? Horizontal. 3 meters. So that will be into a 3. कळालं इथपर्यंत? येस सर. Yes. सर्वांना समजलेलं आहे का इथपर्यंत? येस सर. इंगळे लक्षात आलं का? सर परत एकदा सांगा. हा, जिथं लक्षात येत नाही तिथं लगेच विचारायचं रे बाळांनो, बरं का? अजिबात पुढे जायचं नाही तसं. तर इथं आपण काय केलं, 400 न्यूटन या फोर्सची मोमेंट पॉइंट ए ला घेतोय. मग दिलेला जो फोर्स आहे 400 न्यूटन हा कसा आपला इन्क्लाइन आहे, बरोबर. म्हणजे याचं डायरेक्टली परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आपल्याला माहित नाहीये. मग त्यासाठी आपण काय केलं, त्याला रिझॉल्व्ह केला. कुठं रिझॉल्व्ह केला? तर पॉइंट डी ला रिझॉल्व्ह केला, कारण डी पासून आपल्याला त्याची डिस्टन्स माहिती आहे. व्हर्टिकल डिस्टन्स माहिती आहे आपल्याला, त्याचं 0.6 आहे. त्याचं हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स माहिती आहे आपल्याला 3 मीटर आहे, हे एसी वालं. मग आपण काय केलं, वी हॅव रिझॉल्व्ड इट अलॉंग एक्स अँड वाय ऍक्सिस. ओके, आपण काय केलं इथं, एक्स आणि वाय ऍक्सिसला, म्हणजे त्याचा एक्स कंपोनंट आणि वाय कंपोनंट कन्सिडर केला. मग पुढे आपण काय केलं, तर पहिला मी एक्स कंपोनंटची मुवमेंट घेतली. आता एक्स कंपोनंट म्हणजे काय असतो? कॉस असतो. कोणाचा? 400चा, म्हणजे 400 कॉस 45 झाला. पण चेक काय केलं सुरुवातीला आपण, की तो एक्स कंपोनंट हा
या ब्रॅकेटला म्हणजे या प्लेटला जर का ए पॉइंटला आपण पकडलं असो आणि तो फोर्स जर का इथं वरती लावून असं का अप्लाय झाला याच्यावरती, तर त्या ब्रॅकेटचं रोटेशन एच्या पॉइंटला कसं करेल? मग फोर्स हा इकडं लेफ्ट साईडला चालला होता, ब्रॅकेटला आपण खाली पकडतोय तर असं वरती होतं, इथून असं ढकलतंय हे, बरोबर का? म्हणजे त्यांनी रोटेट कसं केलं, त्याला अँटी क्लॉकवाईज रोटेट केलं. म्हणून आपण काय घेतलं, आपण त्याला मायनस घेतलं, मायनस 400 cos 45. मायनस काय घेतलं, बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, म्हणून मायनस घेतला. तर याचं आपल्याला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हवं होतं. मग कॉम्पोनंट कसं होतं आपला, हॉरिझॉन्टल आहे, म्हणजे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे 100% कसं असणार त्याला, तर व्हर्टिकल असणार. आणि ते किती आपलं 0.6 आहे. म्हणजे इथं 0.6 मीटर घ्या किंवा इथं 0.6 मीटर घ्या किंवा कुठंही घ्या, व्हर्टिकल डिस्टन्स हे एक्स कंपोनंटचं पॉईंट ए पासूनचं नेहमी 0.6 एवढंच असणार. सो वी हॅव कन्सिडर्ड इट ॲज अ 0.6. हे कळालं पहिलं आता. येस सर. ओके, तर पुढचं म्हणजे वाय कंपोनंट याच फोर्सचा, तो कुठं आहे, एफ वाय हा इथं आहे, असा हा इथं व्हर्टिकल आहे, बरोबर. म्हणजे हा याची लाईन ऑफ ऍक्शन आपल्या मोमेंट सेंटर ए मधनं पास होत नाहीये, म्हणजे कंपल्सरी हा वाय कंपोनंट या बॉडीला पॉइंट ए च्या भोवती रोटेट करणार. आता रोटेट कसं करणार, एच्या ठिकाणी पकडून ठेवायचं आणि फोर्स इकडून वरती लावायचा. कसं फिरेल रे हे, क्लॉकवाईज फिरेल की अँटी क्लॉकवाईज फिरेल ब्रॅकेट पूर्ण? एला पकडतोय आपण आणि इथं फोर्स लावतोय वरती जाणार असा वाय कंपोनंट. हे ब्रॅकेट म्हणजे ही जी प्लेट आहे ती कशी फिरेल, क्लॉकवाईज फिरेल की अँटी क्लॉकवाईज फिरेल? अँटी क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज. म्हणून आपण काय केलं, पुन्हा त्याला मायनस साइन दिलं. आणि हा वाय कंपोनंट आहे, वाय कंपोनंट म्हणजे काय झाला, साइन कंपोनंट झाला. कोणाचा, 400चा. म्हणून आपण काय लिहिलं लिहिताना, -400 sin 45 म्हणजे वाय कंपोनंट झाला. इंटू आता याचं डिस्टन्स पाहिजे परपेंडिक्युलर आपल्याला. कंपोनंट हा व्हर्टिकल आहे म्हणजे त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे हॉरिझॉन्टल असणार. कुठून कुठपर्यंत, पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन डी आहे, त्याचं लाईन ऑफ ऍक्शन एक्सटेंड केलं म्हणजेच ते कुठपर्यंत आलं, सी पर्यंत आलं. म्हणजे डिस्टन्स परपेंडिक्युलर कुठून असणार, म्हणजे हॉरिझॉन्टल कुठून असणार, तर सी पासून ते ए पर्यंत असणार. ते आपल्याला दिलेलं आहे 3 मीटर्स आहे. म्हणून आपण काय केलं, वी हॅव मल्टिप्लाइड इट बाय 3. आलं लक्षात आता? इंगळे इंगळे लक्षात आलं का? येस सर, येस सर. ओके, आता मला सांग, 50 न्यूटन मीटर हे क्लॉकवाईज कपल मोमेंट आहे, म्हणजे ते मोमेंट मध्ये प्लस येईल की बाळा मायनस येईल रे? हे 50 न्यूटन मीटर हे कपल मोमेंट आहे, हे क्लॉकवाईज आहे, बरोबर, क्लॉकवाईजच आहे ना? येस सर. हा, मग याचं मोमेंट मध्ये तो प्लस होईल की मायनस होईल? प्लस. प्लस होणार, अगदी बरोबर. सो +50. तर या कपल मोमेंटला आपण डिस्टन्सने कधीही मल्टिप्लाय करत नसतो, कारण ती ऑलरेडी मोमेंट असते. ओके, हे झालं कपल मोमेंटचं. आता पुढचा कोण आहे, 150 न्यूटन आहे, बरोबर का? येस सर. आता या 150 न्यूटनची आपल्याला मोमेंट घ्यायची आहे, परंतु हा पुन्हा एकदा इन्क्लाइन फोर्स आहे. त्याचं डायरेक्टली आपल्याला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टन्स माहित नाहीये. मग आपण काय करणार, त्याला पुन्हा एकदा रिझॉल्व्ह करणार. म्हणजे कुठं केला रिझॉल्व्ह आपण, वी हॅव रिझॉल्व्ह इट ऍट अ पॉइंट ई. इथं आपण रिझॉल्व्ह केला. आता वाय कंपोनंट हा व्हर्टिकली डाऊन येतो, एक्स कंपोनंट हा बरोबर लेफ्ट साईडला जातो, बरोबर. आता आपल्याला मोमेंट घ्यायचंय कोणाचं, तर आपल्याला मोमेंट हे एक्स कंपोनंटचं आणि वाय कंपोनंटचं घ्यायचं आहे. तर माझा पहिला प्रश्न असा असेल की एक्स कंपोनंटचं मोमेंट घेतलं जर का पॉइंट ए ला, तर पॉइंट ए च्या ठिकाणी हा एक्स कंपोनंट या प्लेटला, या ब्रॅकेटला कसं रोटेट करेल रे बाळांनो, क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज, बरोबर. कारण क्लॉकवाईज. ए ला पकडायचं आणि इकडून फोर्स लावायचा, हे रोटेट होणार असं पूर्ण ब्रॅकेट, बरोबर क्लॉकवाईज डायरेक्शन, म्हणजे ते प्लस येणार, बरोबर. येस सर. तर कॉम्पोनंट एक्स कॉम्पोनंट आहे कोणाचा, 150चा आहे, म्हणजे काय येणार रे इथं, 150 cos 30. अगदी बरोबर, 150 cos 30 इंटू त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कोणाचं, या एक्स कंपोनंटचं, कुठून, मोमेंट सेंटर ते पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. फोर्स हा हॉरिझॉन्टल आहे, म्हणजे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कसं असणार आहे त्याचं, Vertical. व्हर्टिकल. मग किती दिले आपल्याला ते,
1 meter. 1 meter. 1 मीटर हे बघा दिलेलं बघा आपल्याला इथं बी ते ई म्हणजे हे डिस्टन्स नेहमी व्हर्टिकल 1 मीटर राहणार. मी त्याला इथं 1 असं लिहितो. आलं लक्षात? लक्षात आलं का बाळांनो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता त्याचा वाय कॉम्पोनंट या फोर्सचा. ओके. While considering moment of this y component, we have to consider firstly, we have to check firstly, is its a line of action is passing through the moment center or not? Is its a line of action is passing through the moment center? No. No. So then we'll go for the moment of it. Just a minute. So now for taking the moment of the component y, firstly check it now. Is it's not passing through the moment center, that is A. मग रोटेशन बघा कसं चेक कसं करता ते हा व्हर्टिकली डाऊनवर्ड येतोय. ए ला पकडून ठेवा बघा फोर्स लावून इकडे कसं रोटेट करतोय क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाईज म्हणजे Clockwise. प्लस Plus. Plus. प्लस. सो प्लस. आता हा वाय कॉम्पोनंट आहे कुणाचा 150 चा म्हणजे काय येणार रे? 150 sin 30. Is sin 30. So I would like to write here plus 150 sine of 30 into त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. आता कंपाऊंड व्हर्टिकल आहे की नाही म्हणजे 6. म्हणजे याचं डिस्टन्स कसं असणार आहे परपेंडिक्युलर वालं? Horizontal. Horizontal. मग किती मीटर दिले आपल्याला त्यांनी हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स? 6. 6 meter. 6 मीटर. अगदी बरोबर. ए पासून ते इथपर्यंत 6 मीटर आहे. सो आय वुड लाईक टू राईट हिअर इंटू 6. तर कोणता फोर्स शिल्लक राहिला का मोमेंट घ्यायचा? नाही. सो गो फॉर द कॅल्क्युलेशन देन. कॅल्क्युलेट करून सांगा बरं मला किती ती मोमेंट सगळ्यांची? 36 369.73 न्यूटन मीटर ना. बाकीचे लोक चेक करा रे आन्सर आहे तसं डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करा. डायरेक्टली करायचं -400 cos 45 into 0.6 -400 sin 45 into 3 plus 50 plus 150 cos 30 into 1 plus 150 sin 30 into 6 is equals to So minus 38.323. minus Yes, sir. minus किती येते? Minus 388.32. 32. हाँ है minus 388 हाँ Yes, sir. point 32. 32. 32. please check it. I don't know the answer. Yes, sir. Correct, sir. करेक्ट आहे ना? मग बाकीची मंडळी बघा चेक करा. Yes, sir. करेक्ट आहे. Yes, sir. बरोबर आहे. बरोबर आहे ना? -388.32 न्यूटन मीटर. Yes, Yes, sir. sir. This is the moment of forces at point A. Okay. तर पुढे आपल्याला काय करायचं आहे? इट्स अ लाईन ऑफ ऍक्शन वी हॅव टू. ओके. डिरेक्शन लाईन ऑफ ऍक्शन काढायचे. सो राईट ऑन बिलो दॅट फॉर लाईन ऑफ ऍक्शन म्हणजेच काय आहे तर दॅट इज डी देन एक्स अँड वाय. म्हणजे त्याचं काय करायचं आपल्याला? वी हॅव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स डी एक्स बार अँड वाय बार फ्रॉम ए. ओके. we know the equations, so write down the formulas and calculate the values for x bar, y bar and d. This is x bar
and y bar from A. So D is equals to, firstly tell me D. Summation of forces upon resultant. Summation M by R. Summation M is a minus 388.32 divided by R is a 580. 580 point, how much it is that? 24. Huh? 20 Therefore, D is equals to minus Nine. 0.66. 0.669. 0.669. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. मायनस आहे ना, Yes, sir. मायनस 0.669. सर्वांचा आले का बघा, चेक करा. Yes, sir. Yes, sir. Is all of you got the same? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now go for the next one. That is a y bar and x bar. So next line I would like to go for firstly x bar. X bar is equals to summation moment divided by summation f Why? y, that is equals to minus 388.32 divided by summation of forces along the y axis is a 407. 407.84. Therefore, D is equals to, sorry, x bar is equals to so what is the value you are getting for x bar now here? Just a minute.